தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே. நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் அன்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. I wish you a happy Easter to all of you, my dear friends. How are you all? Hope you are keeping well. And here there are 5 Capuchin brothers coming together to celebrate the Holy Mass. And from the right side, Father Suresh is a psychologist, one among the famous psychologists in our province. And Father Mariantini, one among the great preachers of our province. And the other one is Father Arogya Das, and he has completed his PhD and he is teaching mass media and communication to the Holy Cross College. And he is also a famous preacher, and above all he gives lots of seminars for throughout India. He travels and gives seminar for all the religious and school going children. And fourth one is Father Alvin Judy, and he had been a pastor. Right now he is the principal of the school, such a famous figure in our province. So we 5 of us have come here, and I am Anthony Raj, of course. As you all know me, and I'm there as a guardian in Bemula Ashram community. We 5 of us are companions, and we 4 of us are ordained together. Along with us, Father Arok, of course, he was a brother. John Arok was a brother, and he joined with us for the ordination. And Father Sebastian, right now he is there in Chennai as a guardian. And Father Stanley, and he is there as a psychologist in Fountain. So we 7 of us, right? We 7 of us are ordained together, and 12 years after 12 years of our ordination, we gathered together. We never gathered, you know why? Because and we were very busy in our mission and ministry. We never thought of coming together. Once we are placed together in one community, and quite naturally we had a thought. And last year we gathered together and we went to Delhi and in and around, and we celebrated the Mass in Tops Convent. And this year we have come here because Father Das never came here after being a student. And we had a chance to celebrate the Mass along with you, my dear brothers. One thing I'm very sure that our batch is known for our uniqueness. Each one is talented in our own way, and we are very famous in our provinces like Father Amalabudayam, Father Newton, Father Sebastian, Father Stanley, Father Mariantini, Father Suresh, Father Gadvi, and Father Arakadas, Father Alvin Judy. Each one is unique in our characters. Each one is unique in our performances. Each one is unique in our vocation. Each one is unique in our Franciscan way of living. So, my dear brothers, I hope it's been an inspiration for all of you that none of the batch is like this. None of the batch is like us. Except Father Jacob and all those brothers who is there in Anugraka, that batch is somewhat better when we compare with all other batches. All of us are one way or the other talented. All of us are one way or the other. We commit ourselves in that mission. So, my dear brothers and sisters, we are really, really happy
to be with you to celebrate the Mass. And kindly pray for us. This is the 14th year of our ordination anniversary. So kindly pray for us, pray for our mission, and we also pray for you all. God bless you. இந்த திருப்பலியை நாம் தகுந்த விதத்தில் ஒப்புக் கொடுக்க தடையாக இருக்கிற பாவம் குற்றங்களை நினைத்து பார்த்து இறைவன் இறக்கத்திற்காக மன்றாடுவோம். எல்லாமல்ல இறைவனிடமும் எல்லாமல்ல இறைவன் நம்மீது இறக்க வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்விற்கு அழைத்துச் செல்வாராக. Hare
மன்றாடுவோமாக. தூயவராம் தந்தையே, கிறிஸ்துவின் நிலையான குருத்துவத்தில் பங்கு பெறவும் உமது திரு அவையில் தொண்டு ஆற்றவும் தகுதியற்ற எங்களை தேர்ந்தெடுத்தீரே. அதனால் அச்செய்தியை தளரா உறுதியுடனும் கனிவுடனும் போதிப்பவராகவும் உம்முடைய மரல் பொருட்களை தகுந்தவாறு நம்பிக்கையாளருக்கு வழங்குபவராகவும் நாங்கள் திகழ செய்வீராக. உம்மோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றைக்கு இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்க. ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பருமான கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஒரே உள்ளமும் ஒரே உயிருமாய் இருந்தன. திருத்தூதர் பணிகள் நூலில் இருந்து வாசகம். அதிகாரம் 4, இறை வசனங்கள் 32 முதல் 37 முடிய. அந்நாட்களில் நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அனைவரும் ஒரே உள்ளமும் ஒரே உயிருமாய் இருந்தனர். அவர்களுள் எவரும் தமது உடைமைகளை தம்முடையதாக கருதவில்லை. எல்லாம் அவர்களுக்கு பொதுவாய் இருந்தது. திருத்தூதர் அனைவரும் ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என மிகுந்த வல்லமையோடு சான்று பகர்ந்து வந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் மக்களின் நல்லெண்ணத்தை மிகுதியாய் பெற்றிருந்தனர். பேதையில் உழல்வோர் எவரும் அவர்களுள் காணப்படவில்லை. நிலப்புலன்களை அல்லது வீடுகளை உடையோர் அவற்றை விற்று அந்த தொகையை கொண்டு வந்து திருத்தூதர்களுடைய காலடியில் வைப்பர். அது அவரவர் தேவைக்கு தக்கவாறு பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். சைப்ரஸ் தீவை சேர்ந்த யோசேப்பு என்னும் லேவியர் ஒருவர் இருந்தார். இவருக்கு திருத்தூதர்கள் ஊக்குவிக்கும் பண்பு கொண்டவர் என்று பொருள்படும் பர்னபாய் என்னும் பெயரை கொடுத்திருந்தார்கள். அவர் தமது நிலத்தை விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து திருத்தூதர்களது காலடியில் வைத்தார். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு.
மானிட மகன் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் நிலைவாழ்வு பெறும் பொருட்டு அவர் உயர்த்தப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. தூய யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 1 இறை சொற்றொடர்கள் 7-15 முடிய. அக்காலத்தில் இயேசு நிக்கோதேமிடம் கூறியது, நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உமக்கு கூறியதை பற்றி நீர் வியப்படைய வேண்டாம். காற்று விரும்பிய திசையில் வீசுகிறது, அதன் ஓசை உமக்கு கேட்கிறது, ஆனால் அது எங்கிருந்து வருகிறது என்றும் எங்கு செல்கிறது என்று உமக்கு தெரியாது. தூய ஆவியால் பிறந்த அனைவருக்கும் இது பொருந்தும் என்றார். நிக்கோதேம் அவரை பார்த்து, இது எப்படி நிகழ முடியும் என்று கேட்டார். அதற்கு இயேசு கூறியது, நீர் இஸ்ராயேல் மக்களிடையே போதகராயிருந்தும் உமக்கு இது தெரியவில்லையா? எங்களுக்கு தெரிந்ததை பற்றி பேசுகிறோம், நாங்கள் கண்டதை பற்றி சான்று பகர்கிறோம். எனினும் எங்கள் சாற்றி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என உறுதியாக உமக்கு சொல்கிறேன். மண்ணுலகுக்கு சாந்தையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னதை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால், விண்ணுலகம் சாந்தவை பற்றி சொல்லும் போது எப்படி நம்ப போகிறீர்கள்? விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்துள்ள மானிட மகனை தவிர வேறு எவரும் விண்ணகத்திற்கு ஏறி சென்றதில்லை. பாலை நிலத்தில் மோசையால் பாம்பு உயர்த்தப்பட்டது போல மானிட மகனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. Once again, good morning to you, brothers and sisters. Happy to stand before you after some years. And it is really hard to be before the philosophers. Some of you were our students. When we saw you as maybe 12th boys, the way you were is different now. It is different now. So I'm a little hesitant, but however, maybe I have to give something to you, since we have traveled all the way from Madurai to be with you today. And first and foremost, why we have chosen this place is, it is better to see our students. It is really, we are really delighted to be with you, because you are our students as young boys, doing all naughty things. But now we are happy about your naughty things when you are small. Good. Now, to see the first and second reading, I am reminded of my professor Lucien Legrand, a famous scripture scholar of the present universe. Lucien Legrand, who is in St. Peter's but is in France. When he was teaching us these Acts of the Apostles, when he was teaching us about the first life of the first Christians, he gave us 5 kinds of Christians very beautifully. I am just reminded of, I would like to give you that first 5 kinds of Christians. The first one, the Legrand used to say, afar off Christians. We read in Matthew 26:58, where Peter was afar off when Jesus was suffering.
The second category is called bread seekers Christians. Bread seekers Christians. We read in John 6:26, where people were after Jesus to seek for bread. The third one is critical Christians. Who are these critical Christians or followers? As like Judas, for everything critic about Jesus, critic about the words of Jesus. Then the fourth category is called fearful follower or Christian. Fearful. They will be fearful. When they come to the chapel, when they meet their higher ups, they will be fearful. But when they are somewhere outside, it will be different. The last category is called faithful unto death follower or Christian. Now, to give you the second category of the followers, the first one is 5 followers. The second category, he has called it like disciples. There's a vast difference between a disciple and apostle. Most of the time, we speak about discipleship, but we forget about the apostleship of the 12 people. And he was asking the question, why there were so many disciples, around 70 or 72? Why this Jesus needed some only 12 apostles? You know that he has called them with the name, with the name. And that's why Father Legrand used to say, there is also a big difference between a disciple and an apostle. That's very, very important, because few months back, when he was opening the news of the Vatican, shocking news was there. What is that? Between 2010 to 2024, around 69,062 priests left their priesthood around the world. It is about 26% of the priesthood presently. It is very shocking, because being there for 13 years or 14 years or 15 years, then they live. It's not 1 or 2, 69,000 around the world. So what is their standpoint? How do they behave? Are they disciple or apostle? That's a vast difference between them, brothers. What is that? If you say that you are a disciple, that word comes from the Latin word disciples, which means a learner or a follower. A learner, till the end you learn and learn. But when you call apostle, it comes from the Greek word apostolos, which means one who is sent. One who is sent. Sometimes we say that I am sent, but we behave like disciple. The second difference between this disciple and apostle, a disciple is not chosen directly by Jesus, you know that. Not directly, but when you come to apostle, he is chosen directly by Jesus. The third difference is an apostle has to be with Jesus till the end. Till the end. They cannot go home. They cannot search for their partners or all those things. But when you come to disciple, they went and came back, they enjoyed whatever the worldly things. The fourth difference is the important work of an apostle is to establish and guide the church. Guide the church. That is what every priest is doing. Establishing churches and establishing or guiding the people in the churches. But whereas when you come to disciple, that is not the work. Just being faithful to Jesus. The fifth difference is nobody can be called apostle other than the 12. But everybody can be called disciple. Everybody can be called as a disciple. The sixth difference Father Legrand is giving, every apostle is given special authority. You know that. The last 2 chapters of every gospel and the first 2 chapters of Acts of the Apostle, Jesus has given special authority. Special authority. The same thing is to us. When you receive your diaconate, starting from diaconate, you are given special authority. With the Bible, with the chalice, with the people, all those things, special authority. Nobody can do that. But when you come to disciple, that is not given. Then the next difference is, it's a beautiful difference, we need to remember, apostles are the personal and direct witness of Jesus' resurrection. Jesus' resurrection. That's very, very important. That's very, very important. If you want to be an apostle, you have to be direct witnesses of the resurrection that we find these days after the Easter.
But no disciple was there at the time of Jesus' resurrection. The last one is of the Pentecostal experience. That is what happens when you receive your ordination. There were a lot of priests, the bishop will be there, we will be praying, invoking the Holy Spirit on you. It will be a long ceremony, hope you are seeing. A long ceremony will be there. You have to kneel down for a longer time. After that, bishop will come, lay his hands on you. And every priest will be coming while the songs or hymn to Holy Spirit is sung. So it is something like Pentecostal experience. So you and I, going to be priests, cannot be disciple, cannot be having discipleship, but we should have apostleship. Now tell you plainly what is the difference between a follower, a disciple, or apostle. It is the difference between like aim, goal, and purpose. Hope you know the difference between aim, goal, and purpose. The way you look is very serious. The way you look is very serious. And I know that you are philosophers. You think deeply. You think deeply. Yes, brother? Okay. That's the difference between aim, goal, and purpose. Hope you know it. Aim is a short one. Aim is a short one. Where, when you are young, you said as a young boy, I should score high marks. That is aim. A short one. Goal is something of you are permanent, which means I want to be a doctor, I want to be a priest, I want to be an engineer. Is a goal for your whole life. Purpose does not mean which you decide. It is the decision of God. It is the decision of God. That is why in the ordination, when it is asked, கடவுளின் திருவிழத்தை நிறைவேற்றவே வருகிறேன். I am coming to do the will of God. That's the last sentence every deacon will say before getting the ordination. I have come before you to receive or to do the will of God. Amen. That's why the purpose. Maybe as sisters here, as novices, you have your purpose, which you have not chosen. It is the decision of God. And you going to be priest after 4 or 5 years, going to do a lot of things in the provinces, with your own hands, with your own power. You have your purpose, not by you, it is from God. In the same way, we priests have a purpose. That is a purpose we are slowly, steadily completing for Christ. Steadily completing for Christ. As we heard in the introduction, everywhere we have to go around. Everywhere we have to go around. So it seems that you and I have a purpose from God. Third purpose has to be fulfilled, not being just a follower, not being just a disciple, but become an apostle. God will bless you eternally. Eternally. There are apostles ordained these days, 7 of them, a complete number according to scripture. A complete number according to scripture. 7 of them ordained not for themselves, but for God, with the purpose what God wants. Let us also go along with our priest here. Let us pray for them. And I don't know, I know that you know everybody, am I right? You know everybody. We 4 of us are from the, not to say from Tamil Nadu province. You know all of us, you know all of us. Maybe Suresh or Das would have not been directly with you, but we have been directly with you, 3 of us. That's the thing. So once again, we thank for the rector as well as you for your patient listening. Thank you. God bless you. Can you all stand and pray for our personal intentions? Let's all close your eyes and pray for 5 of us. உன்னையே வெறுத்து விட்டார், ஊழியம் செய்திடலாம், சுயத்தை சாகடித்தார், சுகமாய் வாழ்ந்திடலாம். உன்னையே
வெறுத்து விட்டார். ஊழியம் செய்திடலாம், சுயத்தை சாகடித்தார், சுகமாய் வாழ்ந்திடலாம். எங்கள் அன்பு தெய்வமே, இது இந்த அற்புதமான நாளுக்காக நன்றி கூறுகிறோம். 13 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த நிகழ்வை நினைத்து பார்க்க இந்த அருமையான ஒரு தருணம். எங்களை சிறப்பாக பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் தகுதிப்படுத்தி குருத்துவம் என்ற ஒரு அருட்பொழிவை அபிஷேகம் செய்து எங்களை தகுதிப்படுத்தின அந்த நாளை நினைத்து பார்த்து நன்றி கூறுகிறோம். அன்பு தெய்வமே, உமது பணியை நாங்கள் தொடர்ந்து ஆற்றுவதற்காக எங்களை தகுதிப்படுத்தின நாள் இது. பாவிகளாக இருந்த எங்களை நீ தேர்ந்தெடுத்த நாள் இது. தகுதியற்ற எங்களை தேர்ந்தெடுத்த நாள் இது. எங்கோ வாழ்ந்த எங்களை ஒன்றாக சேர்த்து 13 ஆண்டுகள் எங்களையே தயாரித்து மீண்டுமாக பல்வேறு இடங்களுக்கு பிரிந்து சென்று பணி செய்ய எங்களை தேர்ந்தெடுத்த நாள் இது. நன்றி கூறுகிறோம். இதோ அன்பு தெய்வமே, எங்களை ஒவ்வொருவரையுமே தனிப்பட்ட விதத்தில் எல்லா குணங்களையும் திறமைகளையும் கொடுத்து தகுதியோடு உமது திட்டத்தின்படி அழைத்து எங்களை அர்ச்சித்து உமது பணிக்காக பல்வேறு இடங்களுக்கு எங்களை அனுப்பின உமது கிருபைக்காக நன்றி கூறுகிறோம். அன்பு தெய்வமே, இதோ 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாங்கள் படித்த இடத்துல மீண்டுமாக வந்து இது முதல் திருப்பலியாகவே நடத்துகிறோம். இதுவரை இந்த இடத்திலே நாங்கள் திருப்பலி வைத்ததில்லை. இது உமது திட்டத்தின்படி இந்த 14வது ஆண்டை நாங்கள் படித்த தத்துவியல் படித்த இந்த இடத்திற்கு தொடங்க வேண்டும் என்று எங்களை தயாரித்து அழைத்து வந்த கிருபைக்காக நன்றி. இதோ சிறப்பாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரையுமே ஆசீர்வதியும். அருட்பணி ஜான் ஆரோ, ஸ்டான்லி அலெக்ஸ், செபாஸ்டின், அந்தோனி ராஜ், ஆரோக்கியதாஸ், ஜோதி, சுரேஷ், நீங்கள் ஒவ்வொருவரையுமே இந்த நாளிலே மிக சிறப்பாக அர்ச்சித்து ஆசீர்வதித்து உமது ஆவியால் நிரப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் உமது விருப்பத்தின்படி நாங்கள் செய்ய இதோ இந்த உன்னதமான அழைப்பில் நாங்கள் இன்னும் எங்களை முழுமையாக ஆட்கொண்டு எங்களை கொடுத்து உமக்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கும் மக்களுக்கும் நல்ல பணியாற்ற எங்களை தகுதிப்படுத்துகிறார்கள். இது நன்றி பெருக்கோடு 13 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிறோம். இன்னும் வருகிற நாட்களிலும் எங்களை தகுதிப்படுத்துவீர், எங்களை பயன்படுத்துவீர் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். நன்றி இயேசுவே. இதோ இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த சகோதரர்கள் மற்றும் அருட்சகோதரிகளை இந்த திருப்பலிக்கு அழைத்து வந்து எங்களுக்காக செபிக்க ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறீர். இதோ இந்த புனிதமான நாள், உன்னதமான நாள், நாங்கள் ஒருபொழுதும் உம்மை மறப்பதில்லை. எவ்வளவோ இன்னல்கள், இக்கட்டான சூழ்நிலைகள், எங்கள் வாழ்க்கையை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் வந்தபோது கூட எங்களை கரம் பிடித்து இதுவரை வழி நடத்தி இருக்கிறீர். நன்றி கூறுகிறோம். தொடர்ந்து அன்பு தெய்வமே, இது இந்த புனித திருப்பீடத்திலிருந்து நாங்கள் செல்கிறோம். எங்களை முழுமையாகவே அர்ப்பணிக்கிறோம். உமது திட்டத்தின்படி எங்களை வழி நடத்தும். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல உடல் உள்ள ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தரணும். சிறப்பாக இது இந்த திருப்பலியிலே எங்களுக்காக மறைவுரை ஆற்றிய அருட்பணி மரிய அந்தோனியையும் வாழ்வாக கொடுக்கிறோம். இந்த சகோதரனை ஆசீர்வதித்தரணும். எங்களோடு படித்த ஒவ்வொரு சகோதரர்களையுமே ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தோம், ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருந்தோம். அதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கிற பொழுது எப்படியெல்லாம் எங்களை தகுதிப்படுத்தும் என்று உமது திட்டத்தை உணர்கிறோம். நன்றி இயேசுவே. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இதோ இங்கே கூடியுள்ள அருட்சகோதரிகளையும் அருட்சகோதரர்களையும் ஆசீர்வதியும். அவர்களுக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து வழி நடத்தும். இந்த நாளிலே எங்களுடைய பெற்றோருக்காகவும், எங்களுடைய பெற்றோர்கள் மறித்திருந்தால் அவருடைய ஆன்மா நித்திய இளைப்பாற்ற அடையவும், எங்கள் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்காகவும், எங்களோடு படித்த இடையிலே அவர்கள் வேறு திசை சென்றிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக சொல்லிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். நாங்கள் செய்கிற பணியை ஆசீர்வதியும்.
எங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு நாளும் கரம் பிடித்து வழி நடத்தும். இவை எல்லாமே எங்கள் ஆண்டவரும் மீட்பெருமான இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். சகோதர சகோதரிகளை, என்னுடைய ஆணைப்படி எல்லாம் வல்ல இறைவனாய் ஆண்டவருக்கு ஏற்புடையபடி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு புரியும் ஊழியம் வளர்ச்சி பெற இப்புகழ்ச்சி பணியை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். அதனால் தகுதியற்ற எங்களுக்கு நீர் வழங்கியதை கனிவுடன் நிறைவுக்கு கொண்டு வருவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி பாடுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளை விடுத்து நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். கிறிஸ்து எங்களுக்காக இன்னும் தொடர்ந்து தம்மை கையழைத்து உமது திருமுன் இடையராது பரிந்து பேசி எங்களை பாதுகாத்து வருகின்றார். பலியானவர் இனிமேல் சாக மாட்டார். கொலை செய்யப்பட்டவர் என்றும் தொடர்ந்து வாழ்கின்றார்.
ஆகவே பாஸ்கா மகிழ்ச்சி பொங்க அனைத்துலகின் மாந்தர் அனைவரும் வாக்களிக்கின்றனர். அவ்வாறே ஆற்றல் மிக்கோரும் அதிகாரம் கொண்ட தூதர்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து வாழி ஒரே குரலாக முடிவின்றி பாடுவராக. இது ஒரு சிறப்பான இந்த நன்றி பலியிலே எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நினைத்து பார்க்கிறோம். எங்களை இந்த நிலைக்கு உயர்த்த உழைத்த எங்கள் உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், உபகாரிகள் அனைவரையும் நினைத்து பார்க்கிறோம். இன்னும் நாங்கள் பணி செய்கிற இடங்களில் இருக்கிற அனைத்து மக்களையும் நினைத்து பார்க்கிறோம். இன்னும் எங்களை இறைவன் முழுமையாக பயன்படுத்தி அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு நாளும் எங்களோடு அவர் இருந்து தூய ஆவியால் நிரப்ப நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதோடு சிறப்பாக எங்களை உருவாக்கின ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டர்ஸ், ஒவ்வொரு அருட்பணியாளர்களையும் நினைத்து பார்க்கிறோம். அவர்களுக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்க இறைவன் நிறைவாக அவர்களை ஆசீர்வதித்து எங்களுடைய மறை மாநிலத்திற்காகவும் தாய் திரு அவைக்காகவும் கூட ஜெபிக்கிறோம். அனைவரையும் ஆசீர்வதி. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஒன்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபனவாக. அவர் பாடுபடு உளம் கண்டு தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது, அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள். ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது, அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள். ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று
புறப்படும் இதயம் நினைவாக செய்யுங்கள். இதயம் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமண் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டே, எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை லியோ, எங்கள் மறைமாவட்ட ஆயர், எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னை தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், எங்களுடைய பாதுகாவலராகிய புனித பிரான்சிஸ், புனித கிளாராமார், புனித அந்தோனியா, புனித தந்தை பியோ, மேலும் செராபிக் சபையைச் சேர்ந்த சகல புனிதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியா இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினால் பயிற்சி பெற்ற நாம் விண்ணக தந்தை நோக்கி மன்றாடுவோம். தந்தையே, உமது
கஷ்டங்களை அள்ளி எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதே. தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதி கனிவுடன் அருளும் உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுது விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் இமைப்பராக இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்லுங்கள், என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதி மற்றும் விமளித்திருக்கிறார். என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி என்றும் உங்களோடு இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துவின் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். நீங்க மட்டும் இல்லைன்னா எங்கோ நான் சென்றிருப்பேன், எப்படியோ வாழ்ந்திருப்பேன், மண்ணுக்குள்ள போயிருப்பேன், மறந்தும் போயிருப்பா, மறந்தே போயிருப்பா. நீங்க மட்டும் இல்லைன்னா அன்பு தெய்வமே, நீர் இல்லாமல் எங்களால் எதையுமே செய்ய முடியாது. நீர் எங்களோடு இருந்து இத்தனை ஆண்டுகளாக வழி நடத்தியதை நினைத்து பார்க்கிறோம். நீர் இருப்பதனால்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நீர் இருப்பதனால்தான் நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம். நீர் எங்களோடு இல்லை என்றால் நாங்கள் எங்கோ மறைந்து போயிருப்போம் என்பதை இன்று நினைத்து பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு இருப்பீர் என்ற நம்பிக்கையோடு இதோ ஒரு தெய்வீக உணவை உட்கொள்ள இருக்கிறோம். இன்று இந்த தெய்வம் நம்மை நாடி வந்து நம்மை தகுதிப்படுத்த இருக்கிறார். இவரின் விருந்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர்.
Greetings and peace, dear sister. To tell, how much are you upset that we have consumed so much of your time? I think the louder you laugh, the more you are upset, right? Friends, I know that you would take it positively, and we are very happy and we feel indebted to God for giving us this wonderful opportunity to celebrate this Eucharist in this priory on the beginning of our 14th ordination anniversary, 15th ordination anniversary. And I don't want to consume still more time. Like you are indebted to the guardian of this community and all the community members. Of course, with our younger brothers who are in formation. It is their presence, the beautiful thinking, singing and the prayers that enhance this graceful event. And to see so many angels, sisters, we have not presupposed that's a big surprise. Thanks for joining us and praying for us. Please continue to pray for us. And I don't want to name everybody because your blessings are with God. Really, we feel that this Eucharist was so grace-filled and we are so happy and content. We have got one additional desire, like as we end this Mass, we want to have a picture with all the sisters and brothers. I do not know whether do you need to obtain this permission from your provincial or some sisters. You can join us, right? Yeah, please do that favor for us and continue to pray for us and for all the good people who have helped us to come up to this level.
And last but not the least, we are always staying indebted to God the Almighty, who is taking care of us so meticulously well. And we believe that His blessings will go with us all the time, of course, through your prayers and through the powerful intercession of Our Lady. May God be praised forever. Thank you. Said the guardian of the community, I think my superior wants that the name of the superior should be addressed. Yeah, Father Peter the Right. Even at the last moment, we have approached him. We had a plan to gather, but where, when, and how we did not decide. Then we wanted to come to the priory. Father Peter the Right, always, he was our own formator too. And with same this openness, he has accommodated us. So we thank him also wholeheartedly with his community. Thank you, brothers and sisters. நன்றியோடு மன்றாடுவோமா. ஊற்றும் நிறைவும் நீரே, அதனால் இம்மறை நிகழ்வில் பங்கேற்பதன் வழியாக நாங்கள் நேர்மையாய்ந்து உண்மையானவற்றை அறிந்து நம்பிக்கையாளருக்கு உமது அருளின் படிப்பினுக்கு எங்களுக்கு அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் ஒருவரை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. சென்று வாழுங்கள், திருப்பலி நிறைவேறிற்று. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.